Okay, मैले class start गरेँ त screen clear छ होला है आजको lecture चाहिँ we are going to talk about jaundice है मैले चाहिँ clinical scenarios हरूलाई चाहिँ लिएर आएको छु अनि clinical scenarios हरू नै discuss गर्छौं है त हामी first scenario है त यो first scenario मा चाहिँ के छ भन्दा एउटा 45-year-old woman presented to you with yellowish discoloration of skin and sclera. Hey, she has a history of prosthetic valve placement. On examination, she is febrile with heart rate 78 and blood pressure 122/70. Hey, her abdomen is soft and non-tender with no organomegaly. Blood is obtained for laboratory analysis. अनि त्यसमा चाहिँ के देख्यो त भन्दा liver function testsले चाहिँ के results देखायो AST 42 ALT 38 छ which is normal है ALP 89 यो पनि normal छ her total bilirubin is 6 microgram per dl and serum conjugated bilirubin is 0.8 high. Her LDH levels are elevated and haptoglobin levels are decreased. Right. So you a typical scenario देखाइएको छ है where the woman has yellowish discoloration of skin and sclera. That means she has jaundice हैन. Jaundice भनेको चाहिँ के हो त भन्दा it's not just hyperbilirubinemia but along with that त्यसमा चाहिँ के पनि हुनु पर्यो त भन्दा yellowish discoloration पनि present हुनु पर्यो है. So यहाँ एउटा पेशेन्ट आयो है yellowish discoloration of skin and sclera भनेर भनेको छ त्यसपछि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हिस्ट्रीमा के मेन्सन गरेको छ भन्दा she has had prosthetic valve placement है now यो prosthetic valve placement को एउटा importance के छ यो सिनेरियोमा भन्दाखेरि चाहिँ it causes hemolytic anemia है in some of the patients it can cause hemolytic anemia है त र यो स्टेटमेन्ट यो हेमोलाइटिक एनेमिया हामीले स्पेकुलेट मात्र गरेको छौं यसलाई चाहिँ केले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ त भन्दा her LDH levels are high है elevated and haptoglobin levels are decreased है त now I'll talk about this यो हेमोलाइटिक jaundice को केस हो तर म चाहिँ यो होल यो कसरी डायग्नोज भयो पहिला यो फिगर हेरौं है त Let's talk about this figure first, hey? And त्यसपछि we'll come to our case again. Okay. हाम्रो बडीमा चाहिँ RBCs कसरी normally RBC को चाहिँ lifespan 120 days हुन्छ है अनि when RBCs are weak कि त RBC को hemolysis भएपछि चाहिँ के हुन्छ त RBC बाट के निस्किन्छ hemoglobin है and this hemoglobin चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि it gives heme and globin है hemoglobin को breakdown भएपछि heme र globin दिन्छ है globin chain चाहिँ पछि गएर amino acids मा convert भएर त्यसरी blood मा जान्छ है heme चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ heme चाहिँ यो hemooxygenase enzyme ले चाहिँ biliverdin मा convert गर्छ अनि यो biliverdin लाई चाहिँ biliverdin reductase ले unconjugated bilirubin मा convert गर्छ है त So hemolysis भयो भने कि त old RBCs हरु चाहिँ के हुने भयो त भन्दा पछि गएर heme बाट biliverdin अनि biliverdin बाट चाहिँ unconjugated bilirubin मा चाहिँ convert हुने भयो है So this is the final product है अहिलेलाई चाहिँ यो final product के भयो त hemoglobin चाहिँ heme र globin मा breakdown भयो है heme चाहिँ के भयो त biliverdin अनि त्यसपछि unconjugated bilirubin formation भयो है यसमा पनि other steps are also there heme मा पनि के हुन्छ protoporphyrin ring हुन्छ अनि त्यसमा iron पनि हुन्छ iron चाहिँ ferritin भएर store हुन्छ है iron reserve चाहिँ हाम्रो ferritin हो protoporphyrin चाहिँ गएर के हुने हो त यो biliverdin हुने हो है त त्यो biliverdin चाहिँ पछि गएर के हुने हो unconjugated bilirubin है अघिनको केसमा विल कम ब्याक टु इट है अघिनको जस्ट एउटा सिनेरियो भनिदिएको हो मैले है सो unconjugated bilirubin चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि it's going to bind to हाम्रो bilirubin binding protein हाम्रो blood मा भएको albumin
सँग bind गर्छ है unconjugated bilirubin and it's going to get into the liver है albumin सँग bind गरेपछि चाहिँ यो liver मा जान्छ liver मा गइसकेपछि चाहिँ what's going to happen is यो unconjugated bilirubin चाहिँ convert हुन्छ conjugated bilirubin मा है त्यसको लागि चाहिँ there is an enzyme in the liver त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ UGP glucuronide transferase है यो enzymeले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि unconjugated bilirubin लाई conjugated bilirubin मा convert गर्ने भयो है inside our liver है अनि त्यसपछि चाहिँ बाइलको पाथवे via बाइलको पाथवे चाहिँ यो हाम्रो कता जाने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो interohepatic circulation मा जाने भयो है यो पाथवेबाट यहाँबाट है बाइल डक्ट्सहरुबाट चाहिँ यो कता छिर्छ त भन्दाखेरि एम्पुलस व्याटरमा जाने भयो राइट यता के छ त हाम्रो भन्दा यतातिर चाहिँ हाम्रो राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट छ त्यसले चाहिँ के फर्म गर्छ कमन हेपाटिक डक्ट है कमन हेपाटिक डक्ट चाहिँ पछि सिस्टिक डक्टसँग मिलेर के हुने भयो कमन बाइल डक्ट हुने भयो त्यसपछि त्यो प्यानक्रियाटिक डक्टसँग मिलेर के हुने भयो त कहाँ एक्सप्रेसन हुने भयो त हाम्रो बाइलको एक्सप्रेसन चाहिँ कता हुने भयो डियोडेनममा हुन्छ है बाय द एम्पुला ब्ल्याडर है त त्यसपछि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि बाइल चाहिँ इन्टरहेपाटिक सर्कुलेसनमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो बाइलको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरु भन्छु है त बाइलमा चाहिँ के हुने भयो अघि कन्जुगेट भएको बिलिरुबिन हुने भयो है त्यसपछि बाइल एसिड्स हुने भयो अनि कोलेस्ट्रोल पनि हुन्छ है सो दिज आर अल बाइल्स कन्स्टिट्युएन्ट्स है त वी गट टु रिमेम्बर दिस है त्यसपछि के भयो त यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिनको चाहिँ फेट के हुन्छ त अब भन्दाखेरि कन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज गोइङ टु गेट कन्भर्टेड टु युरोबाइलिनोजेन है इन्टेस्टाइनल फ्लोराजहरूले चाहिँ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ युरोबाइलिनोजेनमा कन्भर्ट गर्छ र यो युरोबाइलिनोजेन चाहिँ पछि स्टोरको बाइलिनोजेनमा पनि कन्भर्ट हुन्छ है स्टोरको बाइलिनोजेन चाहिँ गएर कहाँ जाने भयो त भन्दा स्टुलमा जाने भयो है एन्ड द्याट गिभ्स द कलर अफ द स्टुल है त यो ब्राउनिश कलर अफ स्टुल चाहिँ केले गर्दा हुने हो त यो स्टोरको बाइलिनोजेनले गर्दाखेरि हुने हो है स्टोरको बाइलिनोजेन चाहिँ केबाट आएको हो त हाम्रो कन्जुगेटेड बिलिरुबिनबाट आएको हो है ओके त्यसपछि चाहिँ यो युरोबाइलिनोजेन चाहिँ कहाँ जाने भयो यसको नेमले नै सजेस्ट गर्छ इट गोज टु आवर युरिन है युरोबाइलिनोजेन चाहिँ युरिनमा गएर एक्सक्रिट हुन्छ स्टोरको बाइलिनोजेन चाहिँ कहाँ गएर एक्सक्रिट हुने भयो त हाम्रो स्टुलमा फिसिसमा गएर एक्सक्रिट हुने भयो है त ओके अनि सम अफ द अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट्स गोना रिटर्न ब्याक है So your cycle is very important to understand what kind of jaundice the person has. This is very important. Actually, very more revision गर्छु hemolysis हुन्छ RBC को त्यसपछि hemoglobin release हुन्छ RBC भित्र भएको त्यसपछि hemoglobin मा break भयो है हिम चाहिँ के हुन्छ त हिमले के दिन्छ त बिलिबर्डिन दिन्छ त्यसले चाहिँ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाउँछ है यो चाहिँ पछि लिभर भित्र गएर के गर्छ त भन्दा कन्जुगेट हुन्छ है ग्लुकुरोनाइल ट्रान्सफेरेजले त्यसलाई कन्जुगेट गर्छ एन्ड दिस कन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट गोज इन्टु द इन्टरहेपाटिक सर्कुलेसन अनि त्यहाँ गएर त्यसको केमा कन्भर्जन हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टेस्टाइनमा गएर केमा कन्भर्ट हुने भयो आइम सरी आई मेन्ट इन्टेस्टाइनमा गएर कन्भर्ट चाहिँ केमा हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरको बाइलिनोजेनमा कन्भर्ट हुने भयो 80% अफ इट इज गोइङ टु गेट कन्भर्टेड टु स्टोरको बाइलिनोजेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुलको कलर हुने हो है अनि युरोबाइलिनोजेनमा पनि कन्भर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ गएर युरिनमा एक्सक्रिट हुन्छ र पछि फेरि चाहिँ these get absorbed into the interhepatic circulation. The remainder of the unconjugated bilirubin to चाहिँ फेरि interhepatic circulation बाट चाहिँ absorb हुन्छ है त ओके अब यो केसको बारेमा फेरि कुरा गरौँ है त अगेन अघि नै हामीले भनेको जस्तै यो केसको चाहिँ के थियो त भन्दा हिस्ट्री अफ prosthetic valve placement थियो है and as I've said earlier prosthetic valve placement मा चाहिँ something one kind of anemia is very common that is hemolytic anemia यो prosthetic valve ले गर्दाखेरि नै hemolysis हुन्छ RBCs हरुको है सो अर्को चाहिँ यहाँ hemolytic anemia हो भनेर अर्को केले चाहिँ डिनोट गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ
her her LDH levels are also elevated, right? Hemolysis हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त यो lactate dehydrogenase पनि blood stream मा रिलिज हुन्छ है आरबिसी भित्रको त्यही भएर एलडिएच लेभल्स एलिभेट भयो अर्को चाहिँ हेप्टोग्लोबिन लेभल्स आर डिक्रिज हेप्टोग्लोबिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लिभरले एउटा प्रोटिन प्रड्युस गर्छ एन्ड द्याट्स नोन एज हेप्टोग्लोबिन है यो चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड गर्ने प्रोटिन हो है when hemoglobin increases है हाम्रो ब्लडमा चाहिँ हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिन इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ इफेक्ट्सहरू नहोस् भनेर होइन अक्सिडाइजिङ इफेक्ट्सहरू नहोस् भनेर चाहिँ आवर लिभर प्रड्युसेस अ प्रोटिन कल्ड हेप्टोग्लोबिन होइन अनि त्यो हेप्टोग्लोबिन चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग बाइन्ड हुन्छ त्यही भएर हेप्टोग्लोबिन लेभल चाहिँ अल्सो डिक्रिज इन हेमोलाइसिस है त त्यसपछि चाहिँ के भनेको छ त यहाँ अर्को मेन डायग्नोसिसको क्लु चाहिँ कसरी दिएको छ त भन्दा टोटल बिलिरुबिन चाहिँ 6 छ है कन्जुगेटेड बिलिरुबिन चाहिँ 0.8 छ है सो हामीले चाहिँ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा वी सब्ट्र्याक्ट द कन्जुगेटेड बिलिरुबिन फ्रम द टोटल बिलिरुबिन है भनेपछि 6 minus 0.8 5.2 भयो है when the normal level is 0.2 to 0.8 हो है हाम्रो unconjugated bilirubin को that means unconjugated bilirubin levels are high है सो अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेभल हाई चाहिँ कसरी हुन्छ त अघि मैले भनेको जस्तै के भयो त भन्दाखेरि एक्टिभ हेमोलाइसिस भइरहेको छ नि त यो हेमोलाइसिसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भयो त हिम प्लस ग्लोबिन दिएर पछि हिम चाहिँ गएर अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन फर्मेसन हुन्छ सो द्याट्स द रिजन यो केसमा चाहिँ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज हाई राइट So I hope this figure is clear, right? Your figure your figure बुझ्नु भयो भने it's very easy to understand your entire jaundice है त I hope it's clear. So that's it. अर्को चाहिँ हाम्रो यो liver function test को कुरा गरौँ है त एकछिन. So liver function test मा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि the first thing I have told bilirubin है bilirubin total भनेको चाहिँ it's a यो चाहिँ entire conjugated र unconjugated bilirubin कति छ त्यसको क्याल्कुलेसन हो है टोटल bilirubin को नर्मल रेन्ज भनेको 0.1 to 1 mg हो है and conjugated bilirubin should be less than 0.2 mg है त यसले चाहिँ के डायग्नोज गर्ने भयो जन्डिसको डायग्नोसिस गर्ने भयो जन्डिसको सिभियरिटी पनि थाहा हुन्छ योबाट है ओके अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर्को एल्कलाइन फोस्फेटेज छ है एल्कलाइन फोस्फेटेज चाहिँ इट्स स्पेसिफिक टु के त भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस है त यसको चाहिँ नर्मल रेन्ज के छ 25 to 112 छ यसको नर्मल रेन्ज है अनि यो चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिसमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है त किन अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिसमा इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when there is obstruction त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो हाम्रो यो biliary pathwayमा obstruction भयो भने चाहिँ यो ALP जुन चाहिँ छ यो ALP चाहिँ पास हुन पाउँदैन त्यही भएर यो ALP चाहिँ गएर सर्कुलेसनमा देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ ALP चाहिँ obstructive jaundiceको केसमा चाहिँ हाई हुने हो and there's another enzyme जो हाई हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेज पनि हाई हुन्छ है टुगेदर विथ ALP गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेज है गामा GGT पनि हाई हुन्छ है त सो ALP चाहिँ इट्स नट अलवेज स्पेसिफिक टु liver है ALP चाहिँ अरू कन्डिसन्समा पनि इन्क्रिज हुन सक्छ त्यही भएर to confirm that this rise in ALP is due to the liver disease त्यसको लागि चाहिँ हामी गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेजको लेभल्स पनि चेक गर्न सक्छौं है त So त्यो भयो त्यसपछि अर्को के आयो त भन्दा okay always remember है ALP equals to obstructive jaundice if it's a case of jaundice ALP high छ भने चाहिँ तपाईको direction you should be directed towards obstructive jaundice है तपाईको diagnosis should be directed towards obstructive jaundice
अर्को आउँछ एएसटी र एएलटी है। एएसटी र एएलटी चाहिँ लिभर इन्जुरी भएको बेलामा चाहिँ रिलिज हुने हो। यो चाहिँ हाम्रो हेपाटोसाइट्स भित्र हुन्छ है, लिभर सेल्स which are known as hepatocytes. यो hepatocytes भित्र एएसटी र एएलटी हुन्छ। When there is any sort of liver injury, त्यो केसमा चाहिँ एएसटी र एएलटी चाहिँ रिलिज हुन्छ, such as इन्फेक्सनको बेलामा है, हाम्रो हेपाटाइटिसहरू भएको बेलामा एएसटी र एएलटी चाहिँ ब्लड स्ट्रिममा रिलिज हुने भयो है। सो एएसटी चाहिँ कति हुन्छ त लेभल 5 to 31 है। यो लेभल्स भ्यारी एक्चुली डिफ्रेन्ट सोर्सेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू भइरहेको हुन्छ, तर दिस इज यो चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेट लेभल जस्तै हो है, 5 to 31, एएलटीको लेभल 5 to 35। ओके, अनि अर्को यसको सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एएलटी इज मोर स्पेसिफिक टु लिभर है देन एएसटी है। एएलटी चाहिँ धेरै स्पेसिफिक टु लिभर हो। अर्को चाहिँ एएसटी एन्ड एएलटीको रेसियो इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एएसटी र एएलटीको रेसियो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ एएसटी ओभर एएलटी गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर देन 1 or AST by ALT को रेसियो चाहिँ 2 आयो भने चाहिँ that is significant of के त भन्दा alcoholic liver disease है। alcoholic liver disease को केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा AST को चाहिँ level is higher than ALT or specifically doubling हुन्छ है AST। अब let us suppose the person has AST कति त भन्दा AST 100 छ अनि ALT चाहिँ कति छ त 50 छ भने AST by ALT को रेसियो 2 आयो। That means the person यो चाहिँ के को लागि स्पेसिफिक हो त भन्दाखेरि स्पेशली अल्कोहलिक लिभर डिजिजमा हुने गर्छ है। AST by ALT greater than 1 or AST by ALT equals to 2 भन्दा पनि हुन्छ, that is specific to alcoholic liver disease। अर्को चाहिँ स्पेसिफिक लिभरकै फङ्सन नै टेस्ट गर्ने होइन, to test whether the liver is working or not। त्यो चाहिँ स्पेसिफिकली केले पनि गर्छ त भन्दा एल्बुमिनले पनि गर्छ, बिकज लिभर इज रेस्पोन्सिबल फर एल्बुमिन प्रोडक्सन है। हाम्रो एल्बुमिनको नर्मल रेन्ज चाहिँ कति हो त 3.5 to 5 ग्राम per DL हो। अनि यसले चाहिँ assess the severity of the disease है। सिभियर डिजिजेसमा चाहिँ एल्बुमिन, लिभर डिजिजमा चाहिँ एल्बुमिन एकदमै लो हुन्छ है। तर एल्बुमिन चाहिँ अर्ली डिजिजेसमा चाहिँ अर्ली लिभर डिजिजमा चाहिँ इट डजन्ट सो है, एल्बुमिनको लेभल चाहिँ डोन्ट डिक्रिज है अर्ली लिभर डिजिजमा, किनभने एल्बुमिनको चाहिँ हाफ लाइफ इट्स 3 weeks है। सो इट डजन्ट स्टार्ट डिक्रिजिङ अन्टिल 3 weeks है त इन द सेरम हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ। अर्को चाहिँ के छ त भन्दा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रोथ्रोम्बिन टाइमले पनि हामी लिभर फङ्सनलाई डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम चाहिँ हाई भयो भने चाहिँ यसले के डिनोट गर्छ त लिभर इज नट फङ्सनिङ वेल। त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ केमा हुन्छ त कोल्ड जन्डिसमा हुने गर्छ है। when there is an obstruction in the biliary pathway के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बाइल चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा सेक्रिट हुन सक्दैन, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो फ्याटी एसिड्सहरू पनि एब्जर्ब हुन मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याट सल्युबल भाइटामिन्सहरू हाम्रो छ जुन ADENK भन्छौँ है, भाइटामिन ADENK आर द फ्याट सल्युबल भाइटामिन्स है। यिज भाइटामिन्सहरू पनि के हुन्छ त भन्दा हामीले एब्जर्ब गर्न सक्दैनौँ। अनि कोअगुलेसन फ्याक्टर्सहरू छ, भाइटामिन K डिपेन्डेन्ट कोअगुलेसन फ्याक्टर्सहरू छ है। सो यो कोअगुलेसन फ्याक्टर्स पनि प्रड्युस गर्न मिलेन, राइट। अनि प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज युजुअली स्पेसिफिक टु के त भन्दाखेरि फ्याक्टर 7 राइट। सो फ्याक्टर 7 पनि प्रड्युस हुन पाएन किनभने देयर इज डेफिसिएन्सी अफ भाइटामिन K। भाइटामिन K चाहिँ एब्जर्ब हुन सकेन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलङ हुन्छ है। सो यो प्रोथ्रोम्बिन टाइम चाहिँ भाइटामिन K डेफिसिएन्सी होइन, लिभरले इन्ड्युस गरेको हो कि होइन, भाइटामिन K डेफिसिएन्सीले भएको हो कि होइन, यो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन्क्रिज भएको केले गर्दा हो त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ वी क्यान इन्जेक्ट भाइटामिन K है। भाइटामिन K इन्जेक्ट गरेर फेरि प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक गर्न सकिन्छ है। फेरि पनि प्रोलङ भइराख्यो भने चाहिँ इट्स नट बिकज अफ भाइटामिन K है त। त्यसरी पनि हामीले अर्को डायग्नोज गर्न सक्छौँ। लेट्स गो टु अनदर केस है। अर्को केसमा चाहिँ के छ त भन्दा देयर इज अ 45-year-old obese woman
presented to you with yellowish discoloration of skin and sclera, with pain in the right hypochondrium and pruritus. Right? On examination, she's febrile with heart rate 78 and blood pressure 122 over 70. Her abdomen is soft and non-tender with no organomegaly. Blood is obtained for laboratory analysis. Anitesmatiki dehikusata, her liver function test results showed Keta AST is 80, ALT 68, ALP is 300 high. Now this is very high है ALP चाहिँ एकदमै high छ त्यसपछि अर्को के छ त total bilirubin चाहिँ 9 microgram per dl छ अनि serum conjugated bilirubin चाहिँ 8 microgram per dl छ है त त्यो भनेको चाहिँ serum conjugated bilirubin is pretty high, right? यहाँ चाहिँ conjugated bilirubin मात्र increase भएको छ specifically अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ त ALP पनि एकदमै high छ है AST र ALT पनि slightly high but then not as much as ALP है ALP को level is very high हामीले अघि नै भन्दाखेरि चाहिँ 125 को round सम्म पनि it's considered normal तर यहाँ चाहिँ 300 छ है it's almost double the high normal value है त So, यो चाहिँ हामीले अघि नै के भनेको थियौँ त ALP चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा हाई हुन्छ त obstructive jaundice को केसमा हाई हुन्छ है भनेर भनेको थियौँ also conjugated bilirubin पनि obstructive jaundice को केसमा हाई हुने भयो कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ ओके unconjugated bilirubin चाहिँ गएर हाम्रो लिभरमा गएर चाहिँ conjugated bilirubin मा convert हुन्छ right so यो conjugated bilirubin को चाहिँ pathway bile मा के हुन्छ भनेर भनेको थियौँ त हामीले एउटा conjugated bilirubin हुन्छ cholesterol हुन्छ bile salts पनि हुन्छ भनेर भनेको थियो यो biliary pathway मा कतै कुनै obstruction भयो भने चाहिँ what's going to happen is हाम्रो चाहिँ यो conjugated bilirubin is also the conjugated bilirubin which is supposed to enter via this pathway यो चाहिँ गएर bloodstream मा गइदिन्छ So what's going to happen? Conjugated bilirubin is going to be high. So यो चाहिँ obstructive jaundice मा हुन्छ है obstructive jaundice चाहिँ there are various things that could cause obstruction है एउटा त gallstones गएर कतै impact हुन सक्छ है अनि अर्को चाहिँ pancreatic head carcinoma ले पनि obstruction गराउन सक्छ there are some other syndromes that could cause it Dobbin-Johnson syndrome हरूले पनि गराउन सक्छ है Dobbin-Johnson syndrome चाहिँ एउटा autosomal recessive disease हो त्यसमा पनि obstructive jaundice हुन सक्छ by causing mutation of some genes त्यसले पनि गराउन सक्छ है multi drug resistant protein को mutation गराएर हुने हो त्यो चाहिँ एउटा अर्को important interesting point भन्छु है त Dobbin-Johnson syndrome मा चाहिँ यसलाई black liver disease पनि भन्छ है Dobbin-Johnson syndrome मा चाहिँ अब liver becomes black किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ bile एउटा त bile पनि secrete हुन पाएन अर्को चाहिँ catecholamines पनि secrete हुन पाउँदैन यो केसमा चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ liver black हुने भएर Dobbin-Johnson disease लाई चाहिँ black liver disease पनि भन्छ but we'll not talk about it much है यहाँ चाहिँ हामी यो conjugated hyperbilirubinemia चाहिँ केले गरेर भएको हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त So liver function मा हामीले अघि नै भने जस्तै ALP is high है अनि conjugated bilirubin पनि high छ अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि she has right hypochondrial pain she has pruritus अनि right hypochondrial pain त obviously यसमा कहाँ direct भयो त यो diagnosis भन्दा the patient is 45-year-old है obese woman so gallstones को हामीले भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको थियौँ त woman हुनु पर्यो है female gender हुनु पर्यो है obese हुनु पर्यो the female should be obese अनि त्यसपछि उसको age पनि चाहिँ middle age woman हुनु पर्यो हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त obese woman मा चाहिँ यो गल्स यो म्युट गरिदिनु होला है माइक्रोफोन ओके त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुने भयो gallstones को possibility is very high अनि अर्को चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ अर्को के पनि additional
symptom भनेको छ त pruritus पनि भनेको छ है. So pruritus is also very specific to के त भन्दा obstructive jaundice किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बाइल एसिड्सहरू जुन बाइलमा भएको बाइल एसिड्स पनि गरेर रिलिज हुन्छ हाम्रो सर्कुलेसनमा अनि इट इज भेरी इरिटेन्ट है. यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास सेल्सहरूको डिग्रानुलेसन हुन्छ एकदम इरिटेन्ट भएर चाहिँ होल इचिङहरू हुन्छ है. र्यास चाहिँ हुँदैन यसमा है तर द इन्टायर बडी चाहिँ इच गर्छ यो केसमा है. किनभने द बाइल एसिड्स पनि के हुन्छ त it gets released into the circulation and it's going to cause irritation हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ itching हुन्छ है त. So यसमा चाहिँ so what is the most likely diagnosis भनेको छ. As we discussed earlier, it's obstructive jaundice है. यसमा चाहिँ cholangitis पनि हुन सक्थ्यो, but then the patient here is, just remember here है, the patient is afebrile है. Patient मा fever छैन. cholangitis को diagnose गर्ने एउटा triad के छ त भन्दाखेरि चाहिँ Charcot's triad भन्छौँ हामी है. यो Charcot's triad मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त पेन हुने भयो, स्पेशली राइट हाइपोकन्ड्रियल पेन हुने भयो है. अर्को फिभर हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ जन्डिस हुनुपर्छ है. ट्रायडमा तीनटा कुरा, फिभर, पेन अनि जन्डिस. पेन एन्ड जन्डिस इज देयर है. जन्डिस here is correlation skin and sclera छ, पेन पनि छ है. pain, right hypochondrial pain पनि छ, but then there is no fever. त्यही भएर चाहिँ inflammation भएको छैन है. bile ducts को inflammation चाहिँ अझ भएको छैन. So it's not cholangitis and it's the diagnosis here is most likely diagnosis here is obstructive jaundice है त. And then there's let's go to another question है. अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दा common hepatic duct obstruction caused by extrinsic compression from an impacted stone in the cystic duct or infundibulum of the gallbladder is है. हाम्रो चाहिँ यो common hepatic duct को obstruction हैन, that is caused by के त extrinsic compression from an impacted stone in the cystic duct or infundibulum of the gallbladder. So यो क्वेसनलाई एक्सप्लेन गर्नलाई I'll just give you this figure है. यो फिगरमा हेर्नु है. So के भनेको छ त बाइल डक्ट चाहिँ यता नेकमा के त नेकमा भएको है. गल ब्ल्याडरको चाहिँ यहाँ सिस्टिक डक्टमा भएको यो बाइल यो गल स्टोन यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बाइल डक्टलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्यो है. कमन बाइल डक्टलाई कम्प्रेस गरिरहेको छ नि, त्यसरी चाहिँ यसले जन्डिस गराइरहेको छ है यसले चाहिँ. सो यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ भनेर द क्वेसन इज ट्राइङ टु आस्क दैट है त. कमन हेपाटिक डक्ट obstruction है. common hepatic duct obstruction caused by extrinsic compression, बाहिरबाट compress गरिरहेछ है, from an impacted stone in the cystic duct or infundibulum. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेर भनेको छ. So let's go use every options है. Let's look at all the options here है त. Corvusier's law को कुरा गरेको छ. यो law no it's not that है. Corvusier's law भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ if your gallbladder is palpable हैन, हाम्रो गल ब्ल्याडर चाहिँ तपाईहरुले palpate गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ if it's palpable then the cause is most likely malignant है. त्यो भनेको चाहिँ Corvusier's law ले त्यो भन्छ है. गल ब्ल्याडर palpable भयो भने चाहिँ cause चाहिँ के हो त malignancy हुन सक्छ भनेर भन्छ है. Because cholecystitis को केसमा or भन्नुपर्दा इन्फेक्सन को केसमा चाहिँ गल ब्ल्याडर अझै कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ है. फाइब्रोसिस ले गरेर चाहिँ गल ब्ल्याडर को साइज डिक्रिज हुन्छ. तर let us suppose if there is malignancy, especially if the pancreatic head को malignancy भयो भने चाहिँ the entire biliary passage को obstruction हुने भयो है, and that's going to cause also के त भन्दाखेरि widening of the gallbladder है. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ gallbladder palpate भयो भने चाहिँ the cause is most likely malignancy है त. That's what the Corvusier's law states है. ओके, यसको आन्सर चाहिँ म भनिदिन्छु. यसको आन्सर भनेको चाहिँ Mersey syndrome हो है. सो यो
यसरी यो गल स्टोन चाहिँ यहाँ हाम्रो सिस्टिक डक्टमा इम्प्याक्ट भएर चाहिँ यसले दिस इज इन्टायर यो चाहिँ गल ब्ल्याडर हो है यो गल ब्ल्याडरमा चाहिँ ठुलो गल स्टोन चाहिँ यहाँ सिस्टिक डक्टमा इम्प्याक्ट भएर है यहाँ तल डक्टमा इम्प्याक्ट भएर चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो कमन हेपाटिक डक्टको प्यासेजलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गरेको दिस कन्डिसन इज नोन एज मेरेजी सिन्ड्रोम है त अर्को मर्फिस साइन त हुँदै होइन यो चाहिँ के त अक्युट कोल्सिस्टाइटिसमा हुने साइन हो यसमा चाहिँ when you palpate the gallbladder के हुन्छ त भन्दाखेरि if the person inhales त्यति बेला चाहिँ the person stops inhaling किन भन्दाखेरि इन्हेल गर्दाखेरि चाहिँ यो गल ब्ल्याडरको पोजिसन चाहिँ ठ्याक्कै it comes in contact into the examiner's hand होइन सो पेनले गर्दाखेरि चाहिँ the person stops inhaling त्यसलाई हामी मर्फिस साइन भन्छौँ है Reynolds pentad भनेको चाहिँ यो अझै it's an addition to the Charcot triad है Reynolds pentad पनि होइन Reynolds pentad चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि कोलान्जाइटिसमा हुने गर्छ है कोलान्जाइटिसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा द Charcot triad हुने भयो अघि हामीले भनेको जस्तै फिभर पेन र jaundice है and together with that Reynolds pentadमा चाहिँ अर्को दुईटा symptomsहरू पनि additional दुईटा symptomsहरू पनि हुन्छ and they are के त भन्दा altered mental status होइन अनि अर्को चाहिँ shock पनि हुन्छ है त that's what you call Reynolds pentad है now another question है त what is the most likely diagnosis if the mitochondrial if anti-mitochondrial antibodies are present है now यही case scenario-मा है case scenario is somewhat the same but हामीले चाहिँ examine गर्दाखेरि चाहिँ if anti-mitochondrial antibodies are present then what do you think the diagnosis is so यसको answer चाहिँ के हो त directly I'm going to go to the answer यसको answer चाहिँ primary biliary cirrhosis हो है यो चाहिँ एउटा autoimmune disease हो primary biliary cirrhosis यसले चाहिँ के यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो anti-mitochondrial antibodies formation हुन्छ and it starts attacking यो biliary pathway हैन हाम्रो bile ducts आफ्नै biliary pathway लाई चाहिँ especially intrahepatic biliary radicalsहरू यसलाई चाहिँ आफैले attack गर्न थाल्छ है and it's gonna cause के त भन्दा cirrhosis हुन्छ त्यसपछि है यो चाहिँ कसरी डायग्नोज गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टिमाइटोकोन्ड्रियल एन्टिबडिज चाहिँ हामी सिरोममा हेरेर डायग्नोज गर्न सकिन्छ अनि यो चाहिँ स्पेशली फिमेलमै हुने गर्छ है फिमेलमा हुने गर्छ एन्ड द एज इज अल्सो फ्रम 40 to 60 युजली हुने एज पनि so if in this case if there was mentioned if you instead of the scenario of this the obstructive jaundice obviously primary biliary cirrhosis it's a kind of an obstructive jaundice but if they had mentioned anti-mitochondrial antibodies then instead of obstructive jaundice यसमा चाहिँ अझै suitable answer के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि primary biliary cirrhosis हुन्थ्यो okay now let's go to another question like that Argo question method, there is a 40-year-old man with a 5-year history of episodic bloody diarrhea. Hey, this man has 5-year history of episodic bloody diarrhea. This was abdominal cramping pain. Funny present, hey, the man with scleral icterus and fever. Hey, his laboratory findings are AST 100, ALT 125, so that's increased. ALP is very high, 550 sa ALP pani hai. Total bilirubin चाहिँ कति छ त 5.5 छ microgram per deciliter है. Direct bilirubin चाहिँ 3 छ. अनि त्यसपछि चाहिँ albumin is also decreased है 2.9 छ, slightly decreased है त. भनेपछि चाहिँ what do you think the diagnosis here is? Hey, yeah, it's an important thing has been mentioned here in the question itself, right? What has been mentioned here is this person is a 40-year-old man, I know, with a 5-year history of episodic bloody diarrhea. Does that ring any bell, right? त्यो भनेको चाहिँ कस्तो केसेसमा हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो inflammatory bowel diseaseमा हुने हो है. So inflammatory bowel diseaseमा चाहिँ एउटा liver affection पनि हुने गर्छ. I hope I
You guys must have heard about it, hey? Inflammatory bowel disease चाहिँ commonly केसँग associated हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ primary sclerosing cholangitis सँग associated हुन्छ है. So primary sclerosing cholangitis मा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो बायल क्यानालिकुलाइजहरूको चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ है, फाइब्रोसिस भएर चाहिँ तिनीहरू ब्लिडेड हुन्छ. स्क्लेरोजिङ भनेको के हो त भन्दा त्यो फाइब्रोसिस भएर स्टिफन हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ obstruction हुने भयो. That is the reason why ALP is very high in this case है, 550 छ ALP. अनि यो obstruction भएर चाहिँ हाम्रो बायल लिभरमा accumulate भएपछि चाहिँ obviously हाम्रो लिभरको लिभर ड्यामेज पनि हुने गर्छ है. हेपाटोसाइट्सहरू ड्यामेज भएर चाहिँ हेपाटोसाइट्सबाट के रिलिज हुने भयो, AST र ALT पनि रिलिज भएर हाई हुने भयो. AST र ALT आर अल्सो स्लाइटली एलिभेटेड हैन. त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि भएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो बिलिरुबिनको चाहिँ accumulationले गर्दाखेरि चाहिँ लिभर ड्यामेज भएर भएको हो है. So यसमा चाहिँ यो आन्सर चाहिँ primary sclerosing cholangitis हो. अनि how do we come into this diagnosis हैन भन्दाखेरि चाहिँ किन त भन्दाखेरि this person has a 5-year history of episodic bloody diarrhea है. So यो चाहिँ inflammatory bowel disease को case रहेछ. And what's common in inflammatory bowel disease that causes obstructive jaundice भन्दाखेरि चाहिँ primary sclerosing cholangitis हो है. So यसमा चाहिँ more than 70% of the cases मा चाहिँ PNCAP positive पनि हुन्छ है. Just in case they ask you कसरी diagnose गरिन्छ, so more than your definitive diagnosis चाहिँ हैन, but still in more than 70% of the cases PNCAP is positive right. Okay, let's go to another case है. अर्को केसमा चाहिँ 20 of scleral icterus है. So icterus, the man is icteric. I hope the video is clear, right? Okay. So 22-year-old man presents to you with 3 days history of scleral icterus but has otherwise been feeling well, right? His laboratory findings showed total bilirubin चाहिँ 4.1 mg per dl अनि direct bilirubin चाहिँ 0.3 मात्र छ है. That means this person has के त indirect hyperbilirubinemia है. किनभने conjugated bilirubin चाहिँ 0.3 मात्र छ, total bilirubin चाहिँ 4.1 छ है. So it's not that much of elevated है. And his liver enzymes were normal, right? So liver function test for the head. So the only abnormality that could be found was that total bilirubin high too, right? And direct bilirubin was normal. Other liver enzymes were also normal. His AST/ALT were normal. His ALP was normal. His albumin was normal. Everything was normal, right? So liver enzymes were within normal limits. And with normal CBC and LDH, यसले चाहिँ के एक्सक्लुड गर्यो त भन्दा unconjugated bilirubinemia के हुने थियो, के हुन्छ त भन्दा specifically one of the most common causes of unconjugated hyperbilirubinemia चाहिँ के हो, it's hemolytic anemia. CBC normal भनेपछि चाहिँ the person is not anemic. LDH normal भनेपछि the person doesn't have any hemolysis, right? So what is the most likely diagnosis, hey? So most likely diagnosis in this case चाहिँ के हो त भन्दा it's Gilbert syndrome, right? So Gilbert syndrome it's a familial disease, है. यो चाहिँ it's not much of a serious disease है. यसमा चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिक केही पनि हुँदैन. यो चाहिँ कहिलेकाहीँ फास्ट गर्दाखेरि or puberty मा, especially in girls after menstruation है, कि त कुनै infection पछि चाहिँ because of some stressful situation त्यस्तो केसमा चाहिँ हुने हो. Gilbert syndrome मा चाहिँ there is mutation in के त भन्दा UGT1A1 मा चाहिँ mutation हुन्छ, but still यसमा mutation भएर चाहिँ त्यसमा त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो UDP glucuronide transferase को levels are going to be slightly lower than normal है. So UDP glucuronide transferase को level चाहिँ slightly low भएपछि what's going to happen भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो त unconjugated लाई conjugated मा चाहिँ
convert गर्ने भयो नि त, but if this level is low, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनको लेभल इज गोइङ टु इन्क्रिज, तर त्यो पनि है। सो अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनको लेभल चाहिँ त्यसरी इन्क्रिज हुन्छ है त। आई होप इट्स क्लियर। त्यो चाहिँ केले गर्दाखेरि हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको हाम्रो यो जिनले गर्दाखेरि हुने हो, UGT1A1 जिनले गर्दाखेरि हुने हो। त्यसको म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज गोइङ टु बी decrease in the UDP glucuronide transferase in time है, जसले चाहिँ कन्जुगेसन गराउँछ है। सो त्यो भयो। and there is another अर्को syndrome छ है, similar to Gilbert syndrome, त्यो चाहिँ Crigler-Najjar syndrome भन्छौँ हामी। Crigler-Najjar syndrome 1 and 2 भन्छौँ। 1 चाहिँ autosomal recessive syndrome हो। I'm just going to mention a little about this syndrome है। So Crigler-Najjar syndrome पनि चाहिँ त्यसमा पनि unconjugated hyperbilirubinemia हुन्छ, because there is also mutation in the same gene। तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि Crigler-Najjar syndrome 1 मा चाहिँ के हुने भयो त, there is absolute deficiency of के त, this UDP glucuronide transferase है, absolute deficiency हुन्छ है यसको absolute deficiency भएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि unconjugated bilirubin चाहिँ कन्भर्टै हुन पाउँदैन conjugated bilirubinमा है। सो अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनको एउटा स्पेशालिटी चाहिँ मैले अघि नै भनिनँ, त्यसको स्पेशालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज लिपिड सल्युबल है। कन्जुगेटेड बिलिरुबिन चाहिँ वाटर सल्युबल हो, यो चाहिँ एक्सक्रिट हुनलाई इजी हुन्छ हाम्रो युरिनमा, हाम्रो स्टुलमा भनेर चाहिँ वाटर सल्युबल बनाएको हो। बट अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज नट वाटर सल्युबल है, इट इज लिपिड सल्युबल। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा पास हुन्छ है। This unconjugated bilirubin, because it is lipid soluble, it crosses the blood-brain barrier and यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ न्युबर्नहरुमा के गराउन सक्छ त, कोर्नेक्टेरस गराउन सक्छ है। कोर्नेक्टेरस चाहिँ कसरी त, अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन गएर चाहिँ हाम्रो blood brain barrier क्रस गर्छ, and that's going to damage our brain cells हैन, and that's त्यसलाई चाहिँ हामी कोर्नेक्टेरस भन्छौँ है। So another thing is, yeah, as I've said earlier, conjugated bilirubin चाहिँ के हो त, water soluble हुन्छ है। अनि water soluble मा water soluble भएपछि it can also be detected in our urine है त, conjugated bilirubin। अर्को चाहिँ एउटा एकदमै सिम्पल टेस्ट पनि छ, which I forgot to mention है, त्यो चाहिँ conjugated hyperbilirubinemia चाहिँ एकदमै simply if you want to know if the person has conjugated hyperbilirubinemia, त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि urine test बाट पनि गर्न सकिन्छ है। urine test गर्दाखेरि चाहिँ if the urobilinogen is absent है, त्यसले पनि इन्डिकेट गर्छ है conjugated hyperbilirubinemia। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ as I've said earlier, conjugated bilirubin चाहिँ के हुने भयो त, intestine-मा चाहिँ urobilinogen-मा convert हुने भयो, right? Intestinal floras-हरुले चाहिँ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ, urobilinogen-मा कन्भर्ट गर्छ। बट यो pathway नै obstruct भइसकेपछि त what's going to happen, conjugated bilirubin cannot come here हैन, अनि त्यसपछि urobilinogen formation पनि हुँदैन। That means urobilinogen is going to be absent in the urine of a patient with conjugated hyperbilirubinemia है। I hope it's clear है। एउटा त्यो पनि एकदमै सिम्पल टेस्ट हो। अर्को चाहिँ हामीले क्लिनिकली पनि डायग्नोज गर्नु पर्यो भने क्लिनिकली डायग्नोज गर्दाखेरि अर्को के पनि हेर्न सकिन्छ त भन्दा स्टुलको कलर पनि हेर्न सकिन्छ है। or you can ask during history taking हैन, पेशेन्टलाई सोध्न पनि मिल्छ स्टुलको कलर चाहिँ क्ले कलर्ड हुन्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ obviously यो conjugated bilirubin चाहिँ यहाँ पास भएको छैन, so stercobilinogen पनि बनेको छैन, and stercobilinogen is responsible for the brown color of the stool है। so stercobilinogen चाहिँ absent भएपछि what's going to happen, the stool is going to be clay colored है त। And as I've said earlier, conjugated bilirubin चाहिँ के हुन्छ त, it's water soluble, right? Water soluble भएपछि चाहिँ it can easily pass via the urine। so urine मा pass भइसकेपछि चाहिँ यो
conjugated bilirubin है. I'm not talking about urobilinogen. Urobilinogen चाहिँ absent हुन्छ है. तर conjugated bilirubin चाहिँ यसरी circulation मा गएर यो चाहिँ यहाँ urine मा excrete हुँदाखेरि चाहिँ because it is water soluble, it's going to go into the urine र urine चाहिँ के हुन्छ त cola colored urine हुन्छ है त्यो केसमा चाहिँ. So that's it for today. I hope that it's clear है. आज यति नै हो हाम्रो क्लास चाहिँ. We just discussed about few of the scenarios that could be asked in our exam, right? Some of the scenarios. Jaundice चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ diagnose गर्न सकिन्छ just by knowing some of the laboratory values, right? We can diagnose jaundice easily, and specifically we need to focus on this diagram that I've told you. It's an important diagram. If you understand this mechanism, it's very easy, right? Jaundice diagnose गर्न, it's very easy. So that's it for today, guys. Ani अरू त केही छैन, but before we end our lecture, I'd like to say हाम्रो चाहिँ अब यो regular classes-हरु अहिले त हामीले free classes-हरु गरिरहेको छौं, but also we are going to have our regular classes है in Synapse Education. So if you guys are interested, if you guys want to continue with these sessions, है, you can join our classes है त. हाम्रो classes-हरु join गर्नलाई चाहिँ you can contact Dr. Dipin. Right? He's responsible for your admissions. He's responsible for our admissions. So contact him, right? And I hope you guys will be able to get more benefits from our classes, right? So please do join our classes as well. So that's it for today, guys. केही क्वेशन्सहरु छ भने पनि भन्नु होला. आजको लागि चाहिँ हाम्रो क्लास यति नै छ.